कृष्णना चरणारविंद निरज थकी शोभी रहा सिद्धि अलौकिक आपनारा वंदु श्री यमुना जिने सुपुष्पनी सुवासती जंगल बधु महकी रहू निमंद शीतल पवन थी जल पण सुगंधित थई रहू पूजे सुरासुर स्नेहती वळी सेवता दैवी श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे भज मन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरे हरे जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे हरि नंद लाला मीठी मोरली वाला बेपीड़ा प्यारा हो जय काना काड़ा कामण गारा कान कामण बहु कीधा प्रभु कामण बहु कीधा माखण चोरी मोहन माखण चोरी मोहन चित चोरी लीधा प्रभु गए काना काड़ा नंद यशोदा घेर वैकुंठ उतारी वैकुंठ उतारी कालिय मर्दन कीधा कालिय मर्दन कीधा गायों ने चारी हो जय काना काड़ा गुण तणो तुझ पार कै में नहीं आवे प्रभु कै में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे पुनीत शो गावे श्रीकृष्णः शरणं मम 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 श्रीकृष्णः शरणं हरि ओम तच्छयो रावणी मने घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपतये
दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ ત્રણેય ભાઈઓ જ ખાલી પુષ્પની માળા પકડી રાખશે, બેનો ખાલી હાથ અડાડી રાખશે. ત્રણેય જણાથી શાસ્ત્રીજી મહારાજને પુષ્પની માળા અર્પણ કરી આપશો. ત્રણેય ભાઈઓ ખાલી ભાઈઓ જ શાસ્ત્રીજીને ફૂલની માળા પહેરાવવાની, બેનો એમને હાથ અડાડી રાખશે. બધા બોલો શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય, શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. આરતી માટે કૃષ્ણ કનૈયા જય કાના કાળા પ્રભુ જય કાના મીઠી મોર દિવાળા મીઠી મોર દિવાળા પરમેશ્વર પ્રિયતા મમ નિચમ નમસ્કારાન સમર્પયામિ. ભગવાનને પ્રણામ કરી, શાસ્ત્રીજીને પ્રણામ કરી ત્યારબાદ કથા શ્રવણ કરવા માટે પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. પ્રીતિબેન ઉપર આવી જશે. પ્રીતિબેન ની ઉપર આવી ઠાકોરજીને એક હાર પહેરાવી આપશો. ચંદ્રિકાબા પણ ઉપર આવી જશે. ચંદ્રિકાબા અને પ્રીતિબેન બંને ઉપર આવી જશે. ઠાકોરજીને સરસ મજાની પુષ્પની માળા એક અર્પણ કરી આપી દેશો. ત્યારબાદ આજની ચોથા દિવસની કથાની થોડા જ સમયમાં આપણે શુભ શરૂઆત કરીશું. વસુદેવ સુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं बालकृष्णाय नमो नमः पुष्पमालिकान् समर्पयामि नमस्कारान् समर्पयामि भगवान ने सारा भोग अर्पण कर मध्याह्ने अमृतात्मकं नैवेद्यं नैवेदयामि थाली भगवान ने भोग धरावी आपो अमृतात्मकं नैवेद्यं नैवेदयामि नमस्कारान् समर्पयामि आगे धरावी देशो कृष्ण कन्हैया गोविंद गोविंद गाइए रे बाई मीरा के नाथ प्रभु प्रभु आइए रे आइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्रभु मीरा के नाथ
काली गिरधारी गिरधारी गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए गोविंद गोविंद गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए गोविंद गोविंद गाइए भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए गोविंद गोविंद गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए गोविंद गोविंद गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए रे गिरधारी 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 आइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए गिरधारी गिरधारी गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए रे गिरधारी
बाई मीरा नाथ प्रभु बाई मीरा के नाथ प्रभु बाई मीरा के ताली पाड़ी ताली गोविंद गोविंद गाइए रे अखिनाथ प्रभु गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे मीरा के नाथ प्रभु आइए गोविंद गोविंद आइए गोविंद गोविंद गाइए रे भाई मीरा के नाथ प्रभु आइए रे कृष्ण कन्हैया लाल की भक्तवत्सल भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमो नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्द यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतम्
तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डं हितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरं स्वधाम् अन्यांश्च हस्तचरणं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं वचसा भजामि बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि बालं मुकुन्दं शरणं प्रपद्ये बालं मुकुन्दं शरणं कृष्ण कन्हैया लाल की जय बाल मुकुंद लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री रामचंद्र भगवान की वल्लभाधीश की जय श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय उमापति महादेव की महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मात की फलतेश्वरी हरसिद्धि मात की जय गौ गंगा गायत्री माता की जय नवनाथ 84 सिद्धों की जय जज्ञा
કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પ્રશ્નઃ કૃતો લોકહિતો નૃપ આત્મવિદ સંમતઃ પુંસાં શ્રોતવ્યાદીષુ યઃ પરઃ. ભગવાન નંદનંદન શ્રી બાલકૃષ્ણલાલના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત સહ આપ સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. પરમ પાવની પુનિતા પવિત્રને પણ પવિત્ર કરનારી એવી આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પારાયણ અંતર્ગત આજે ચોથો દિવસ પહેલું સત્ર ગઈકાલે ભગવાનની કથામાં 24 અવતારોના દર્શનની સાથે 3 સ્કંદની કથા થઈ. 3 સ્કંદની કથામાં 2 કથા બાકી રહી છે. પહેલી આ ભાગવતની શરૂઆત અને ક્યાં કોણે અને ક્યારે શૌનકાદિ મહર્ષિઓએ પ્રશ્ન કર્યો, પ્રભુ તમે કહ્યું કે મહાભારતનું યુદ્ધ શમી ગયા પછી અક્રૂરના કહેવાથી ધૃતરાષ્ટ્ર અને ગાંધારી પાંડવોની સાથે હાડ ગાળવા માટે હિમાલયનો પંથ પકડ્યો છે. અવાજ આવે છે પાછળ સુધી? ક્રોધેન તપ્તા અધિરાશ્ચ બાલા. આ મંડપની અંદર આવો ને એટલે ક્રોધ નહીં કરવાનો, દ્વેષ નહીં કરવાનો, પ્રેમ ઝરવો જોઈએ. પણ એની માટે થઈ અને ભગવાનની કથા સાંભળવી પડે. એવી કથામાં ફરીથી પ્રવેશ કરતા પહેલા શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે. શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે. શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે. શ્રી રાધે જય જય 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 રાધે. શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન
રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે શ્રી રાધે જય જય રાધે શ્રી રાધે જય જય રાધે મારા નાથે ઠાકોરજીએ જેને બે હાથ આપ્યા હોય પૂરેપૂરા બે હાથ આપ્યા હોય એ જ તાળી પાડજો મહેરબાની કરીને બીજા કોઈ તાળી પાડતા નહીં બે હાથ વાળા તાળી પાડશે જેને બે હાથ હોય ના હોય એ નહીં પાડતા પછી ઠાકોરજી વધારે પડતી કૃપા કરે એને કરતા અત્યારે પાડી લેવાય હવે આવે છે અવાજ આવે છે ને સ્પષ્ટ આવે છે ને તમે હરકી તાળી નથી પાડતા ને એટલે આવું થાય છે આમાં 1:30 વાગે નહીં હું 12 વાગે આવીને બેસું તો આવું જ થાય તાળી પાડો સર તાળી શ્રી રાધે જય જય રાધે શ્રી રાધે જય જય રાધે શ્રી રાધે જય શ્રી રાધે જય જય રાધે જય રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે 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 શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી 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 રાધે શ્રી રાધે જય જય 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 રાધે ગાઓ શ્રી રાધે ગોવિંદ શ્રી રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે 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 તાળી પાડો રાધે રાધે તાળી પાડો રાધે રાધે જોરથી પાડો રાધે રાધે હજી જોરથી રાધે રાધે હજી જોરથી રાધે 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 શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ શ્રી રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે શ્રી રાધે જય જય 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 રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે
શ્રી રાધે જય જય રાધે શ્રી રાધે જય જય રાધે શ્રી રાધે જય જય રાધે શ્રી રાધે જય જય રાધે ગાવો શ્રી રાધે ગોવિંદ ભગવાન શ્રી રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજમન શ્રી રાધે શ્રી રાધે 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 શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજ મન શ્રી રાધે શ્રી રાધે ગોવિંદ ભજમન શ્રી રાધે બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી શ્રી શુકવાચ બીજા સ્કંદની અંદર સુખદેવજી બોલે એ પહેલા ગર્ભની અંદર ભગવાને પરીક્ષિતની રક્ષા કરી છે. પહેલી સ્તુતિ ભાગવતજીમાં કુંતાજીએ કરી છે, બીજી સ્તુતિ ભીષ્મએ કરી છે. આ બંનેની પહેલા એક જણે આજીજી કરી છે, અરજ કરી છે, ગુહાર લગાવી છે. आइए हे हरि आइए नाथ बचाइए उत्तराए. अर्जुनना पत्नी ઉત્તરાએ અરજ કરીને પ્રભુ આવ્યા. ગર્ભની અંદર પરીક્ષિતનું રક્ષણ થયું. કારણ કે પાંડવોનું છેલ્લું બીજ એમના વંશની અંદર છેલ્લે પરીક્ષિત, પછી છે ત્યાંથી આગળ વંશ. પણ અત્યારે હાલ જે મહાભારતનું યુદ્ધ થયેલું એમાં પરીક્ષિતજી રહી ગયેલા. પાંડવો પણ ચાલ્યા ગયા છે એમ આડે. પરીક્ષિતના જન્મની કથા શ્રી સૂત નામના પુરાણીએ શૌનકાદી 88,000 ઋષિઓને સંભળાવી છે. પરીક્ષિતનો જન્મ થયો છે, જોશ જોવડાવ્યા છે. અને જ્યોતિષકારોએ કહ્યું છે કે દિગ્વિજયી થશે, સમ્રાટ થશે. પણ શબ્દ બોલ્યા ને ઉત્તરાના ગાત્રો ઢીલા પડી ગયા છે. મહર્ષિનો દોષ કરશે એનાથી એમને શ્રાપ મળશે અને એ શ્રાપ એમના માટે વરદાન સાબિત થશે. શ્રાપ મળશે મારા દીકરાને. જ્યોતિષકારોએ આખી વાત કહી સંભળાવી છે. સમય વીત્યો, મહારાજ પરીક્ષિત મોટા થયા છે, મૃગયા રમવા માટે નીકળ્યા છે. નગરની બહાર એક દ્રશ્ય જોયું છે. એક કાળો ઠીંગણો પુરુષ એક પગે ઉભેલો ધર્મ સ્વરૂપ એટલે બળદ કહેવાય, એને આ કાળો પુરુષ મારી રહ્યો છે. મહારાજ પરીક્ષિત ત્યાં પહોંચ્યા.
રોક્યો છે, તલવાર કાઢી મારા રાજ્યમાં. આવું દુષ્કૃત્ય. તલવાર ઉગામી કાળો નાનો ઠીંગણો પુરુષ કહે છે, પ્રભુ ઉભા રહો, હું કળિયુગ છું. મારું નામ કલી છે. આપનો શરણાર્થી છું. શરણમાં લો. અને જ્યાં શરણાર્થી શબ્દ સાંભળ્યો એટલે ક્ષત્રિય તલવાર નીચે રાખી અને કહેવા લાગ્યા, તું શા માટે આને મારે છે? કળીએ પોતાની ઓળખાણ આપી, પ્રભુ દ્વાપર પૂર્ણ થયો છે, હવે મારો વારો આવ્યો છે. મારામાં ઘણા બધા અવગુણ છે, પણ પ્રભુ મારામાં 2 ગુણ છે. એક, જે કોઈ ભગવાનની કથા સાંભળશે, ભગવાનના નામનો જપ કરશે, અને એમાં પણ ક્યાંક સાચા હૃદયથી, સાચા અંતઃકરણથી એકાદ વાર પણ જો ભગવાનનું નામ લેવાઈ જશે તો ભગવાન એને તરત જ પોતાનું શરણું આપશે. કલૌ કેશવ કીર્તના. અને પ્રભુ મને આપ આપના રાજ્યમાં સ્થાન આપો. મહારાજ પરીક્ષિતે ના પાડી છે, મારા રાજ્યમાં નહીં, અહીં તો તું દૂર ચાલ્યો જા, તારા ઘણા બધા અવગુણો છે, મારું રાજ્ય ભ્રષ્ટ થઈ જાય તો પ્રભુ હું ક્યાં રહું? આખી પૃથ્વી ઉપર આપનું શાસન છે, આપ સમ્રાટ છો, દિગ્વિજયી છો, મને સ્થાન આપો. ક્યાંક 4 સ્થાન બતાવ્યા છે, ક્યાંક 5 સ્થાન બતાવ્યા છે, ક્યાંક ઘણા બધા સ્થાનો બતાવ્યા છે, પણ જ્યાં મદિરાનું પાન થતું હોય ત્યાં તારો વાસ, જ્યાં જુગાર રમાતો હોય ત્યાં તારો વાસ, જ્યાં કોઈ સ્ત્રીને પીડાતી હોય ત્યાં તારો વાસ, ન જવા જેવી જે જગ્યાઓ છે ત્યાં તારો વાસ. કળીકાળ વળી પાછો પગ પકડીને કહેવા લાગ્યો, પ્રભુ તમે મને જે સ્થાન આપ્યા મને સ્વીકાર્ય છે, પણ આમાં મારે રહેવા જેવું એક પણ સ્થાન નથી. ક્યાંક સારું સ્થાન તો આપો પ્રભુ મને એકાદ. મહારાજ પરીક્ષિતે કળીને એ વખતે સુવર્ણની અંદર સ્થાન આપ્યું છે, સોનાની અંદર કળીનો વાસ છે. માત્ર ને માત્ર સોનું જ પહેરાય, સોના સિવાય બીજું કંઈ પહેરાય નહીં. અને જેને સોનું ન સદતું હોય ને એને વિચારવાનું, પૂર્વજન્મને વિશે ક્યારેય કોઈને નાકની વાળીએ દીધી નહીં હોય એટલે સોનું ના સદે, એને પછી ખોટું જ પહેરવું પડે, કિલોના પ્રમાણમાં પડ્યું હોય તોય. સોનું જ પહેરાય. સોનું છે ને એ રોગ નિવારક છે, એમના મેં મોંઘું છે એવું નથી, રોગ મટાડનારું છે. જ્યાં સોનું પહેર્યું હોય ને ત્યાં જોજો શરીર આખું કાળું પડી જાય સૂર્યના તાપથી, પણ જ્યાં સોનું પહેરેલું હોય એને કાઢીને જોવાનું, ત્યાં જરા પણ કાળાશ રહેશે નહીં. સ્કિન ડિસીઝ મટાડનારું છે ગોલ્ડ. અને કળીકાળમાં કળિયુગનો વાસ છે. મહારાજ આ 2 વાત મેચ થતી નથી. સોનું જ પહેરવાનું અને કળીનો વાસ છે. મહારાજે પરીક્ષિતે કળીને સુવર્ણમાં વાસ આપ્યો હતો, પણ સાથે સાથે દિગ્વિજયી સમ્રાટ પરીક્ષિતે કહેલું, કોઈનું લૂંટી લીધેલું સોનું હોય, પૂછ્યા વગર ક્યાંકથી ચોરી લીધેલું સોનું હોય, અણહકનું સોનું હોય, ક્યાંકથી જડેલું સોનું હોય, એમાં તારો વાસ. કપાળમાં આમ કરીને આંગળી ફેરવો અને નીચે ટીપા છેક ધરતી સુધી પહોંચે એવી મહેનતથી
પરસેવાની કમાણીથી જે સુવર્ણ વસાવ્યું હોય એમાં કળિયુગનો વાસ નથી. પરંપરાગત રીતે જો મળતું હોય સોનું, તમારું સોનું ન હોય તો એમાંથી 10% સદુપયોગ કરી દેવાનો, પછી એને અડાય વપરાય, નહીતર એ તમારું જે હોય ને એ લઈને જાય. કૃષ્ણ કનૈયા. તમારે વિચારવાનું શું કરવાનું એ કોઈને પૂછવાનું નહીં, નહીતર તો બધાને જોતું હોય. મને પૂછશો તો હું એમ જ કહીશ કે હા મને દેજો, પણ આપણે વિચારવાનું ક્યાં જરૂરિયાત છે, કેવી જરૂરિયાત છે. આપણા ગામમાં જતા હોય અને મધ્યાહન તપતો હોય, પરબો ગામે ગામે થઈ ગઈ છે. આ પરબ જેણે જેણે જે જે ગામમાં બંધાવી છે ને બધાને એક વખત જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવો. પણ એ પરબ બંધાવા વાળા પછી અહીંયા જોવા જતા નથી કે એ ટાંકીમાં પાણી છે કે નહીં. પરબ બંધાવાથી તમારું કાર્ય પૂર્ણ નથી થઈ જતું. મારા માતૃશ્રીના સ્મરણાર્થે આ પરબ બંધાવું છું. એ માતુશ્રી તારી ત્યારે તૃપ્ત થાય કે જ્યારે તું એની ભાળ લેતો હોય, સંભાળ લેતો હોય. દર મહિને એ ટાંકી ધોવાતી હોય અને હવે જરૂરિયાત છે આરોના પ્લાન્ટ મૂકી દેવાની એ ટાંકીમાં. શુદ્ધ પાણી, ઠંડુ પાણી, મીઠું પાણી વટેમાર્ગુને જ્યારે મળે અને એનો જે હાશકારો નીકળે ને એ માતુશ્રીના સ્મરણાર્થે હોય. ઘણી બધી જગ્યાએ સ્થાન આપ્યા કળીકાળને. કળિયુગે મહારાજની આજ્ઞા લીધી. ગુણગ્રાહી, ગુણને ગ્રહણ કરનારા પરીક્ષિત મહારાજ 99 અવગુણ, એક ગુણ હોવા છતાં પણ કેવી રીતે જો ઘણું બધું શીખવાડે છે ભાગવતજી. ભ્રમરની જેમ ગુણ લેવો. ભ્રમર છે ને પુષ્પમાંથી રસ ખેંચે ને તો પુષ્પની સુંદરતાને ઓછી ન કરે, પુષ્પની પાંખડીઓને તોડે નહીં. બરાબર મધ્યમાં બેસી અને એનો રસ માત્ર લઈ અને ત્યાંથી ઉડી જાય. સારંગૈવ સારભોગ. સારંગ એટલે ભ્રમર, ઈવ એટલે એની જેમ, રસ ભોગ એટલે લેવું. ભ્રમરની જેમ ગુણગ્રાહી પરીક્ષિત મહારાજે એને છોડી દીધો છે, જવા દીધો છે. બીજા દિવસની સવાર એ જ પ્રમાણે મૃગયા રમવા સૈનિકો પાછળ છૂટી ગયા છે. પરીક્ષિત મહારાજ એકલા નીકળી ગયા છે. ભૂખ લાગી છે અને તરસથી પીડાય છે. સામે જોયું કોઈ ઋષિનો આશ્રમ છે, અંદર પ્રવેશ્યા છે. 2 વખત અવાજ કર્યો છે, महाराज हमें प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिलेगा? 2 વખત આવું કહેવાથી ત્રીજી વખત જવાબ ન મળતા આમે દિગ્વિજયી સમ્રાટ અને વળી પાછો પોતે જ કહેલો કળિયુગને આપેલું સ્થાન ભૂલી ગયો છે આજ આ રાજા. અને અપરાધ કરી બેઠો છે. મહર્ષિ સમાધિમાં લીન છે. બાજુમાં કાંટાળી વાડ, એ કાંટાળી વાડમાં મરેલો સર્પ પડ્યો છે. એ સર્પને પોતાના તીર વડે, શર વડે લઈ અને એ ઋષિના ગળામાં પહેરાવ્યો છે. મૃત સમાન છો તમે, હું અહીંયા આવ્યો છું મારી આગતા સ્વાગતા કરવાને બદલે ઢોંગ કરો છો, આંખો બંધ કરીને બેઠા છો. તમે આ મરેલા સર્પ જેવા છો. આવો ભાવ કરીને મહારાજ પરીક્ષિત ત્યાંથી રવાના થયા છે. આ મહર્ષિ સિદ્ધ યોગી સમીક એમનું નામ. થોડે દૂર નદી વહી જાય છે. શૃંગી એમનો દીકરો સ્નાન કરીને આવ્યો અને જોયું પિતાશ્રીના ગળામાં કોઈએ મરેલો સર્પ પહેરાવ્યો છે. અને પાણીની અંજળી હાથમાં લીધી કમંડળમાંથી અને બ્રાહ્મણની ભ્રુકુટી ભરી આંખો બંધ કરી જેણે પણ આ દુષ્કૃત્ય કર્યું છે અને 7 દિવસમાં તક્ષક નામનો ભયંકર મહાઝેરી સર્પ કરડશે અને એનું મૃત્યુ થશે. કૃષ્ણ કનૈયા.
મહારાજ સમીકની આંખો ખુલી. શ્રાપ દેવાઈ ચૂક્યો છે, દઈ દીધો. હવે પાછો ન ફરે, હવે પાછો ન ફરે. મહારાજ સમીકે કહ્યું, અરે બેટા, દીકરા, આ તે શું કર્યું? પહેલા જાણવું તો તું, જોવું તો હતું. કોણ છે, કોણે કર્યું છે, ક્યારે કર્યું છે, કેવી પરિસ્થિતિમાં કર્યું છે? અને ભગવાન સમીક, મહર્ષિ સમીકે આંખોને બંધ કરી છે, નેત્રોને ઉપર ચડાવ્યા છે. આંખ ખોલીને કહ્યું, બેટા, આ તો હજારોનો તારણહાર મહારાજ પરીક્ષિતને તે આ શ્રાપ દીધો છે. ખૂબ તરસ્યા હોવાથી, એમને અહીંયા જળ ન મળવાથી આ પરિસ્થિતિ બની છે. પણ હવે તમે જલ્દી જાઓ અને એમને કહો કે આવી રીતે તમને શ્રાપ મળ્યો છે. શૃંગી પોતાના મિત્રોની સાથે જઈ અને મહારાજ પરીક્ષિતને સમાચાર આપે છે, આવી ઘટના બની છે અને આપને આવી રીતે મારાથી શ્રાપ દીધો. હસતા મોઢે પોતે સ્વીકાર્યો છે અને કારણ જાણ્યું છે. શું કારણ હતું? આગળના દિવસે જે કલિકાલને, કલિયુગને રહેવાના જે સ્થાન આપ્યા, એમાં સુવર્ણનું સ્થાન આપ્યું હતું ને એમાં કહ્યું હતું કે ચોરેલું, લાવેલું, અણહકનું જે સોનું હોય એમાં તારો વાસ. અને આજે જે મુકુટ પહેરેલો હતો સમીક મહર્ષિના આશ્રમે, એ મુકુટ પણ કોઈ રાજાને મારી અને લાવવામાં આવેલો. એ મુકુટ બીજા કોઈનો નહીં.